إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni o'zining cheksiz ne'matlarida, sanab bitira olmaslik hurmatlarida yashatuvchi birdan bir Robbimiz, buyuk xo'jamiz bo'lgan, birdan bir haq ilahimiz bo'lgan Alloh taolaga ming shukrlarimiz, maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Allohning rahmatin olib kelgan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz, Allohning salami ham salavati bo'lsin. Alloh taolo Qur'oni Karimda ayta: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih." Ey iymon keltirgan bandalar, Alloh taolaga tiyishincha taqvo bo'ling'iz. Tiyishli taqvolik bilan Alloh taoladan qo'rqib, amirlarına bo'ysunib, tiyganlaridan tiyiling'iz. Va la tamutunna illa va antum muslimun. Ham shin musulmon bo'lmagan holda Alloh huzuruna qaytudan saqlaning'iz. Al-Imron surasi 102-oyat. Ko'pgina iymon ahline taqvo bo'l desang, ol men bitinde taqvo deb o'zin yuvata. Lakin Alloh taolo bizni shin taqvolikqa, ol bizdan talab etgan taqvolikqa chaqira. Ham Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ayta: Alloh taolo şu oyatda bizni shin taqvolikqa chaqirib, bu taqvolik ona bo'ysunudi, ona qarshi chiqmau, Allohni esda tutuv ham unutmau, Allohning ne'matlarini ko'ra bilib, shularga rahmatli bo'lu ham kufrlik qilmau, rahmatsiz bo'lmau dedi. Alhamdulillah, Alloh taolaga ming shukrlarimiz bo'lsin. Allohning bizga bulag etib bergan izgi Zulhijja oyining izgi 10 kuni o'tib ketdi. Ko'p qardoshlarimiz aligi kunlarning qadrin bilib, alhamdulillah, shu kunlarni yer ustida eng izgi bo'lgan, Alloh taolaga eng suyukli bo'lgan o'rinlarda haj ibodatida o'tkardilar. Shu izgi kunlarda Ka'ba tirali yig'ilib, alhamdulillah, haram yerlarda bo'ldilar. Haj ibodatida bo'ldilar. Rabbim Alloh barliq hojilarimizga da imingina o'z tug'an yerlarına qaytib, o'z oilalarına bizning yonimizga qaytib yetarga nasib etsin. Kimlar endi o'z vatanlarında qoldilar, Alloh subhanahu va taolo alhamdulillah ko'bi bizga shu izgi kunlarda ro'zalar tuturga nasib etdi. Alhamdulillah zikr ham takbirlarda bo'lurga nasib etdi. Bigrakda shu 10 kun arasında bizning ishin 9-kuni Zulhijjaning G'arafa kuni ixtiborga loyiq qizg'anish, izgi G'arafa kunini eson-sog erishibdi. Hali bek ko'p musulmon ham muslimalar shu kunning qadrin bilmishi bu yilda avuz tuturib oshab yurdilar. Tizdan Muharram oyi kela. Muharramning 10-kuni Ashura kunlari jita. Muhtaram jamoat, shu kunlarning o'razasin bugundan niyatlab qo'yig'iz. Ol kunlarni agar qo'noq barasi bo'lsa, qo'noq jiyasi bo'lsa, oqshomga qoldirig'iz. Yilina bir martabagina kela turgan G'arafa kunlarining, Ashura kunlarining o'razasidan o'z-o'zingizni mahrum etmagiz. Alhamdulillah,
Күп кардәшләребез изге Корбан көннәрендә, изге ташрик көннәрендә халал малларыннан өлеш чыгарып корбаннарын чалдылар. Аллаһ Тәгаләгә шушы корбаннары аша үзләренең рәхмәтләрен, шөкерләрен белдерделәр. Корбан чалу ул адам баласының үзен юктан бар итүче булган Раббысына мәхәббәтен, тугрылыгын, рәхмәтле булуының бер күрсәткече булып тора. Аллаһ Тәгалә сөекле пәйгамбәребезгә мөрәҗәгать итеп әйтте: "Инна а'тайнакал каусар." Дөреслекдә без сиңа Кәүсәр нигъмәтен бирдек. Кәүсәр ул җәннәт елгасы. Улуг нигъмәт җәннәттә һәм Кәүсәр аның тамыры кәсир, күп дигәннән аңлата. Ягъни Аллаһ Тәгалә дөреслекдә без сиңа бик күп нигъмәт бирдек. Бик күп нигъмәт бирдек диде. Шуңа күрә фасалли ли раббика, Раббыңа намаз укы. Шушы нигъмәтләргә шөкер итеп, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булып, тәкәббер маңгайыңны сәҗдәгә ор дип Аллаһ безгә әмер итә. Сәҗдә кыл, намаз укы ди. Фасалли ли раббика ванхар. Раббың өчен намаз укы һәм корбан чал ди. Инна шани'ака хувал абтар. Һәм Аллаһының илчесен нәселсез дип кимсетергә тырышкан ул үзе нәселсез дип әйтте Аллаһ Тәгалә. Раббыбыз Аллаһ разый булсын. Изге бәйрәм көннәрендә үзләренең гаиләләре белән җылы өйләрдә рәхәтләнеп бәйрәм итәсе, хатыннары пешергән тәмле ризыкларны гына ашап утырасы урында әлхәмдүлилләh хезмәт итү өчен шушы бәйрәмгә килгән мөселман кардәшләребезне, халкыбызны тиешле дәрәҗәдә мәчетебез каршы алсын әле. Шуларга бер хезмәт итик әле. Шушы эшләрне оештыруда ярдәм итик әле дип, әлхәмдүлилләh төн кунган егетләребез дә булды. Иртә таңнан апаларыбыз, абыйларыбыз җыелды. Әлхәмдүлилләh дуа кылып, кешегә хезмәт күрсәтте бабайларыбыз, табыннар әзерләп, шәйләр әзерләп, йөгереп йөрде апаларыбыз. Кай вакыт өеңә бер, ике кунак килсә дә, мәшәкатьләнә башлыйсың. Өеңә җыештырасың, тазартасың, чистартасың, тәмле ризыгыңны пешерәсең. Ә монда без ничә мең кешене бергәләп кабул иттек, аларны кунак итәргә тырыштык. Әлхәмдүлилләh, шәһәрдәшләребез шушында килгәч, намазын укып, гыйбадәтен кылып, дугаларын кылдырып, хәер садакаларын да калдырдылар. Шуннан тыш чалган корбанлыкларының бер өлешен, кайберләре бөтенләе белән безнең мәчеткә калдырып, мөхтаҗларга тапшырырсыз дип киттеләр. Әлхәмдүлилләh, шушы итләрне кабул итеп, бәйрәмнең икенче көнендә без инде гадәттәгечә мөмкинлекләре шикләнгән кардәшләребезне, шәһәрдәшләребезне, инвалидларны чакырып, 300ләп кешегә табын әзерләп, әлхәмдүлилләh, аларны да корбан ашлары белән сыйладык. Гомумән, шушы корбанда мәчетнең, үзәк мәчетнең генә хәйрия суыткычына, холодильнигына 2000 килограмм ит кирде. Әлхәмдүлилләh, мәчет ит ашамый. Шуңа күрә ул ит мәчеткә кирәкми. Аны бөтенесен дә мөхтаҗларга ирештерелә. Моннан тыш, диния нәзарәте аша районыбызда урнашкан 2 колония бар, 2 төрмә. Анда да 600 килограмм корбан ите кертелде. Әлхәмдүлилләh, төрмәдә утыручы кардәшләребез дә бәйрәм рухын тойдылар иншааллах. Шушы килгән итләрдән үзебезнең мөселман кардәшләребезнең тырышлыгы белән 730 пакетка ит салынып, шуны шәһәрнең исемлеге буенча өйләргә кертелеп тапшырылды. Үз машиналарына тиеп чапкан кардәшләребездән Аллаһ разый булса иде.
Моннан тыш балалар йортына, детдомга, Балкыш, Вестага һәрберсенә 60 килограмм ит һәм инде үзебезнең балалар укый торган, чөнки ул безнең шәкертләребез, Ихлас мәдрәсәсе, Коръән уку бина оешмасына да, әлхәмдүлиллә, шактый балаларыбызга пирожкилар пешерү өчен, ризыклар пешерү өчен ит бирелде. Аллаһ Тәгалә һәрберсеннән разый булсын. Һәм ничек итеп сөйкле пәйгамбәребез әйтте, әгәр дә кеше бер хөрмә җимеше кадәр Аллаһ юлына бирсә дә, һәм Аллаһ аны кабул итсә, иншалла ул ихласлык белән биргәнне кабул итә. Аллаһ Тәгалә шушы хөрмә җимешен үстерер диде. Һәм ул нәтиҗәдә тау кадәр үсеп кешенең үзенә кайтыр диде. Әлбәттә, җәмәгать, хәерле эш, изге эш бер кашан да киртәсез булмый. Һәр вакыт анда үзенең киртәләре, үзенең мәшәкатьләре була. Нишләптер мохтаҗлар белән эш иткәндә дә безнең гел проблемалар килеп чыга. Шуңа күрә күп кенә районнарда, күп кенә мәчетләр, мөхтәсибәтләр мохтаҗларга хәер тарату, ризыклар тарату эшеннән тәүбә итеп, хәтта кайберләре туктады улай бердән. Туктады ни өчен? Кызганычка каршы мохтаҗларга ярдәм иткән өлкәдә рәхмәт урынына күбрәк орышу, зарлану һәм гаепләү сүзләре ишетергә туры килә. Һәм монда да җәмәгать әлбәттә ансыз булмады. Кемнеңдер ите сөякле булган, менә бөтен кешегә итле килгән, аңа гына сөяген күбрәк салганнар. Кемнекәдер майлырак булган, менә аңа карарагы кирәк булган, кемгәдер әзрәк салганнар, кемдер бик мохтаҗ, аңа ит кертмәгәннәр. Һәм җәмәгать менә шушы бәйрәм көннәрендә генә хәтта кайбер өлкән кешеләребез таякка таянып 2-3 мәртәбә мәчеткә килеп киттеләр. Кашан минем өемә ит китерәсез дип. Шул кешеләргә әйткәч, нигә соң менә 1 кило ит өчен 3 мәртәбә мәчеткә килеп киттем дисең? Нигә җомгага килмисең? Безнең белән әйдә бергә җомга укыйбыз. Әйдә Аллаһка гыйбадәт кылабыз. Әйдә шөкр итәбез. Синең кебек әбиләр, бабайлар таякка таянып күпме кеше җомгага килә. Хәтта җәмәгать намазын калдырмаучы өлкән буыныбыз бар дигәч, инде 1000 төрле сәбәп табабыз. 1000 төрле сәбәп табабыз. Кайберләренә корбан ит ашыйсым килә бит, нигә миңа да бирмисез дигәч, әйдә менә бит базар. Бергәләп хәзер чыгабыз. Сатулашып, бәясен төшертеп, сиңа бер сарык алып, суеп, турап, пакетыңа салып, өеңә кайтарып куябыз дигәч, юк, минем мөмкинлегем юк дип китеп баралар. Менә мөхтәрәм җәмәгать, субханалла. Субханалла. Әлбәттә һәркем үз хәлен үзе белә, ләкин карагыз, күпме әбиләребез, бабайларыбыз кемдер 8000 пенсия алып, кемдер 9000 пенсия алып, әлхәмдүлиллә килделәр шушында. Кайберләренә әйдә әби кичкенәрәк сарык алыйк дигәч, кирәкми миңа кичкенә сарык. Миңа зурысын бир дип, иң зурысын. Хәтта кайберләре әйдә сатулашык инде дигәч, юк, корбанда сатулашмыйлар бит дип. Алар да пенсионерлар. Аларның да дару аласы бардыр. Ләкин бит ихласлыклары булган күпме әбиләр, бабай, күпмеләре сыерга кирделәр. Аллаһ разый булсын. Әле шуны суйганнан соң, юк, менә монсы мохтаҗлар өлеше дип, шул пенсионер әбиләр, бабайлар әле китереп бирделәр мәчеткә. Аллаһ разый булсын, без аларнан мохтаҗларга ирештердек. Бар бит, тырышалар бит, тырмашалар бит, әлхәмдүлиллә. Нигә шулардан үрнәк алмаска бит? Базарда сарыклар начар булмады, зур сарыклар бар иде. Бәяләре дә артык кыйммәт дип әйтеп булмады, хәтта 2-3 көнгә тагын да бәяләр төште. Кайберләреннән мөхтәрәм җәмәгать сораша башласаң, син кем, кайда эшләдең? Син нинди оешмадан пенсияга чыктың? Синең балаларың бармы? Оныкларың бармы? Кайдалар? Кайда эшлиләр? Туганнарың бармы? Энеләрең, сеңелләрең бу шәһәрдәме? Кайсы районда? Сораша башласаң, балалары да бар кайберләренең, оныклары да бар, туганнары да юк түгел. Мөхтәрәм җәмәгать, менә шунда мөхтәрәм җәмәгать, без зур дәрес алабыз. Без зур гыйбрәт алабыз. Безгә җәмәгать, аларга түгел, туганнарыбызны барларга кирәк. Безгә туганнарыбызны барлау җитмәй. Чыннан да җир өстендә, шәһәребездә
bir кисәк иткә тилмерүчеләр дә бардыр. Алла сакласын. Кай вакыт уйлап куясың, безнең әти-әниләр шундый көнгә кала күрмәсен. Безгә хурлык булыр, әгәр дә безнең әти-әни мохтаҗлыкка төшсә. Үзең ашамасаң ашама, әти-әниеңә син бирергә тиеш. Чөнки алар сине үстергән, алар сине кеше иткән. Алла сакласын, безгә шулай картаймыш көнебездә яшь буын гыйбрәт алырга тиеш. Алла сакласын, кеше күзенә карап яшәргә калырды. Алла сакласын, балаларыбыз, оныкларыбыз үз көннәрен үзләре күреп, үстергән балаларының, оныкларының кадер хөрмәтендә үссәләр иде Раббым. Мөхтәрәм җәмәгать, туганнарыбызны барлык. Кайда безнең нинди апаларыбыз бар? Кайда безнең нинди абыйларыбыз бар? Теге шәһәрдә инде 1 ел буе аның барып хәлен белгән юк. Ул да шундый хәлдә түгелме? Ул да мөхтаҗлар исемлегендә түгелме? Әйдәгез, җәмәгать, бергәләп туганнарыбызны барлык. Алар да ярдәмгә тилмермиләрме? Динебездә һәрбер әйбернең хикмәте бар. Ни өчен ислам динендә иң беренче ярдәмеңне үзеңнән, гаиләңнән, туганыңнан башла дип әйткән. Аннары соң чит кешегә бар дигән. Мөхтәрәм җәмәгать, бу диктималга түгел. Аллаһның һәрбер нәрсәсендә хикмәт бар. Аллаһ Тәгалә Кур'ани Кәримдә әйтте: "Ва атизал курба хаккаху вал мискина ва ибнас сабил ва ла тубаззир табзира." Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Иң беренче туганыңның хакын бирди. Bir хакын туганыңныкын ди, аннарысын мискинникин ди, мөхтаҗныкын, аннарысын мусафирларныкын ди, һәм Аллаһ биргәнне исраф итмәди, әрәм-шәрәм итмәди. Менә монда да Аллаһ Тәгалә шит мискиннәрдән, шит мөхтаҗ кешеләрдән сиңа туган булганнарны беренче урынга куйды. Һәм Бухари Муслим җыентыкларында килә, Анас ибн Малик тапшыра, Мәдинә шәһәрендә, беләбез, анда яшеллек Мәккәдән күбрәк була. Һәм күп кешеләрнең байлыгы хөрмә агачлары була, пальмалары. Алар шушы пальмалардан финик җыеп, шуны сатып көннәрен күрә. Иң күп агачларның бер хуҗасы Абу Тальха була. Абу Тальха. Аның хөрмә агачлары күп була чыннан да. Әлхәмдүлилләh, байлыгы зур була. Һәм аның иң кыйммәтле бакчасы мәчет янәшәсендә була. Һәм шушы мәчет янәшәсендәге бакчаның исеме Бәйруха була. Һәм анда ул үзе генә түгел, хәтта сөйүкле пәйгамбәрбез дә шул бакчага кирергә ярата. Кай вакыт ул анда кирип ял итә иде, аның тәмле суларын эчә иде. Һәм бер көнне Аллаһы Тәгаләдән аят иңә. Әл-Имран сүрәсенең 92-нче аяты иңә. Һәм Аллаһ Тәгалә кешелеккә мөрәҗәгать итеп әйтә: "Лән таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун." Сез ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, бер кашан да изгелеккә ирешмәссез ди. Вы не достигнете благочестия ди. Вы не станете благочестивыми ди. Бер кашан да сез изге кеше булмассыз ди. Хатта үзегезгә якын булган, кадерле булган нәрсәгезне бирмичә ди. Ягъни Аллаһы Тәгалә каршында изге булу өчен син үзеңнән артканны бирү генә түгел, үзеңә кадерле булганны бүлеп бирергә тиеш. Һәм менә шушы аят иңгәч, сахабаларда зур сорау туды. Чөнки бу аят аларны чакырды нәрсәгә? Яраткан әйберсен изге юлга сарыф итәргә. Сахабаларда сорау туды. Мин нәрсә яратам? Кая минем иң яраткан байлыгым? Шуны бирер өчен. Карагыз, нинди реакция. Аллаһы Тәгаләдән килде аят. Без көн сайын ишетәбез аят. Укыйбыз сүрәләр, аятлар. Кайберебез әлхәмдүлилләh, Аллаһ разый булсын, көнгә бер җүз укыйбыз көн сайын. Ләкин җәмәгать, Аллаһның мөрәҗәгатьләрен ишетәбезме? Сахабалар ишеткән кебек. Бер аят инде. Сахабалар уйга калдылар. Изгелеккә ирешмәссез, үзегезгә якын булган нәрсәне бүлеп бирмичә. Нәрсә минем күңелемә якын? Нәрсәмне бирим? Атымнымы, диямнеме, башкасынмы? Шунда җәмәгать, Абу Тальха, Аллаһ аннан разый булсын,
Сөйкле Пeygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşına kelip bastı hem aytты: "Ya Resulallah, Allah Teala bizge ayet indirdi. Birigiz de izgilikке erişmezsiz, özünün koңiline yakın bolgan, süygen nersesin bölüp birmeşi dey. Ey Allah'ın elçisi dey. Benim en süygen baylığım mına şuşu Bayruha bakşası dey. Mına şuşu bakşam dey. Şundan da ol yaxşı bakşa buldu. Meşit tiresinde. Anın rizıkları köp buldu. Anın tabışı ol jimişlerden köp buldu. Ya Resulallah, al şuşu bakşanı dey. Hem Allah yolunda nişik tilesen tutanı dey. Satasın mı, jimişlerini alasın mı, tut dey. Min sana berem bunu dey. Şundan soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıklanıp ana özünün rahmetli buluğun bildirdi. Hem aytты: "Bu senin" dedi, "şundan da tabışlı mülket" dedi. "Bik pribыльный tovar bu senin" dedi. Birneçe mertebe kabatlap aytты. "Hem men senin sözüňi işittim, hem men sana kiňeş berem" dedi. Eğer de sen şuşu Allah'ın ayetine buysunasın kelse, şuşu yaratkan Bayruha bakşasın dedi, tuğanlarına bölüp berdi. Bir tuğanlarına bölüpti. Mine bir ölüşü siniki, enim, abayım bısı siniki, singlim bısı siniki bölüp berdi. Hem mine mında senin izgiligin bulurdu. Şundan soň Enes ibn Malik ayta, şuşu hadisini söylewşi Abu Talha şuşu bakşasın tuğanlarına böldü dedi. Hatta abysının, dejisinin ullarına da ölüş çıktı dedi. Tuğanlarına bölüp berdi dedi. Bu Bukhari, Müslim rivayetinde kele. Mına şulay itip cemaat, sahabeler zamanında süyüklü Peygamberimizin terbiyesi bilen alar tuğanların borlap yaşadılar. Tuğanların tanıp yaşadılar. Alarga yardım ettiler. Qaragız. Alarning da muhtaç tuğanları köpeye. Ebu Bekir radıyallahu anh köp mi yardım etti? Tuğanlarına anın yardımı ayrışa buldu. Hatta anın abysı Mistah anın ailesine nice köp mi yıllar yardım etip geldi. Hatta anabız Gayşe'ge fitneşiler yala yakkaş zina kıldı deyip Ebu Bekir'nin kulağına hasretli haber erişti. Anın abysı Mistah da şul gaybetini söylep beri eken. Bik kataşığı keldi. Nice yıllar şuna ailesine yardım etip tura, akşasını berip tura. Tegisi şunun bile semyasını aşata. Anın şul kadar köңili düştü. Şul kadar aşığı keldi. Hatta nerse dedi? Men bana buten bir kaşanda yardım etmem dedi. Mana şuşu sözüne karşı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet indirdi. Eğer Allah sizni gafu etüün tilesegiz Allah'ının, siz de gafu etigiz dedi. Şu ayetni işitkeş Ebu Bekir aytdı, men anı gafu etem dedi. Hem tezrek Mistah degen abysına yardım ete başladı. Mına şulay alır tuğanların barlap yaşadılar. Qaragız, Osman ibn Gaffan elhamdülillah ol bik baydı. Hem Osman ibn Gaffan halife bulgaş, ana ni için bir fitneşi kişilerinin tankitleri yağdı. Pretenziyaları keldi. Kişiler kurdiler Osman'ın bik katı tuğanlarına yardım etüün. O şu kadar akşasın bireydi, tarataydı tuğanlarına. Sina yardım, mine sina yardım, mine senin balana, mine senin anığına. Hatta bir kişiler fitne çıkardılar. Bu da devlet akşasını böledi. Beytul malının akşasını böle bu da. Halif buluğundan faydalanıp. Şunda Osman ibn Gaffan aytdı. Men indi bugün ulugaygan babay dedi. Mina ol akşanın keregi yok dedi. Amin ol akşamını dedi. Elimin yaş yigit bulup ol akşanı yaratkanda da bildim dedi. Ilikte men anı buleydim dedi. Yani Osman ibn Gaffan ol akşanı devletten alıp qazna akşasını bulmadı. Ol özünün akşasını buldu. Hem buna ol köp etip beru sebepli hatta bir fitneşiler şunday tavuş çıkardı. Mına ol bireydi. Şulay ettirip sahabeler tuğanların barlap yaşadılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim kitabında kile başla sadakanı özünden dedi. Anlarısın ailene bir dedi. Çünkü eğer de sen tigine bana yardım etip
синең гаиләң мохтаҗлыкта булса, синең балаң мохтаҗлыкта, мәсәлән, кайбер кардәшләребезнең булырга мөмкин, ул семьясы белән аерылган, әмма аның баласы элекеге хатынында яши, ул да аның баласы. Әгәр дә ул бала мохтаҗ булып, ул монда каядыр садакалар биреп йөрсә, ул дөрес түгел. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям гаиләңә бир диде. Синең балаң, синең оныгың, синең гаиләң, хатының, ул синең гаиләң булып тора, гаиләңә бир диде. Гаиләңнән артканын туганнарыңа бир диде. Туганыңа бир, теге туганыңа, бу туганыңа бир. Туганнарыңнан артканын бир алдыңа диде, артыңа диде, уңыңа һәм сулыңа диде. Ягъни гаиләңнән артса, туганнарыңнан артканын, менә инде аны тегендә монда мохтаҗ урыннарга бир диде. Бу Имам Муслим риваятендә. Һәм җәмәгать менә шушы мохтаҗлыкта булган, таяк тотып йөргән әбинең дә, бабайның да, апаның да, абыйның да, егетнең дә, кызның да, аның бит барыбер кемедер бар. Һәм ул булырга тиеш. Әгәр дә һәркем үзенең туганнарын барласа, һәркем үзенең күрше тирәсенә күз салса, булды шундый сахаба, табигиннар. Алар йокларга ятмадылар, күршеләренең хәлләрен сорашмыйча. Элек бит җәмәгать кешеләр күршеләр белән яшәгәннәр. Ха, күршеңдә кеше үлсә дә белмисең. Бигрәк тә шәһәр җиренең бәласе бу. Күршеңнең туганы үлгән, син аны белмисең. Күршең үлгән, бер атнадан беләсең. Җәмәгать, элек күршеләр белән яшәгәннәр. Кайбер сахабалар әйткәннәр, без ди йокларга ятмадык ди. Һәрбер күршебезнең ишеген шакып, берәр нәрсә кирәк түгелме, минем ярдәмгә мохтаҗ түгелме, берәр әйбер кайтарып бирмеме дип сорамыйчы, без йокларга ятмадык диләр. Шуңа күрә һәркем үзенең туганын барласа, һәркем үзенең күрше тирәсен барласа, һәрбер авыл үз мохтаҗларын караса, бәлки җәмәгать безнең җирдә менә шушылай түбәнлек белән сорап йөрүчеләр, теләнеп йөрүчеләр бераз булса да кимемәс микән? Чөнки ярамый бит инде ул җәмәгать. Гомер буе соранып йөрергә, гомер буе теләнеп йөрергә. Аңладым, кемнеңдер бүген баласы авырткан, Аллаһ Тәгалә аңа ярдәм итәргә кирәк. Ләкин бит ул җәмәгать авырлыктан соң җиңеллекне бирә Аллаһ Тәгалә күп кешегә. Кемнеңдер бүген эшләр белән бармый, әҗәткә чумган, ләкин бит ул сау сәламәт, ул барыбер көннәрдән бер көнне Аллаһның рәхмәте белән чыгарга тиеш, тырышырга тиеш. Ә бит гомер буе алай йөрү, мөхтәрәм җәмәгать, ул ярамый. Ә кайбер кешеләр ни өчен мохтаҗлыкка төшәләр? Чөнки алар туганнарыннан үзләре киткәннәр. Һәм чыннан да кайбер мохтаҗлардан сорасаң, "А кая синең туганнарың? Бармы?" "Бар." "А кая синең балаларың?" "Бар." 3 баласы бар, 4 баласы бар. Исән саулар, сәламәтләр. "Юк, мин алар белән аралашмыйм. Юк, мин алар белән яшәмим. Юк, алар бөтенесе җүнсез, кабахат. Мин генә яхшы." Алай була алмый. Бөтен кеше начар булып, син генә яхшы була алмыйсың. Димәк, синдә дә сәбәп бар. Туганнар белән яшәргә кирәк бергә. Туганнар белән бергә яшәү. Туганыңа ярдәм кулы сузу белән хәерчеләнмисең җәмәгать. Киресенчә Аллаһ Тәгалә кешенең ризыгын бәйләде туганына булган мөнәсәбәтенә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, әгәр арагыздан берегез ризыгының киң булуын теләсә, гомеренең озын булуын теләсә, нишләсен диде? Туганнарын барласын диде. Туганлык җепләрен ныгытсын диде. Бухари, Муслим риваятында килә. Икенче бер хадис, Тирмизи риваятында. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, "Ирәнегез үзегезнең нәсәпләрегезне, ягъни нәсел шәҗәрәләрен ирәнегез. Син кем малайы? Кем синең бабаң? Ул бабаңның күпме энесе, сеңлесе булган? Барлагыз ди туганнарыгызны ал. Нәсел шәҗәрәләрегезне ирәнегез. Шуның белән туганлык җепләрегезне бәйләрсез" диде. Кара әле, бу да бит минем туган икән. Кара, безнең бит бабайның әтисе белән синең бабаң бер туган булган икән. Пәйгамбәрбез ирәнегез диде. Туганлыкны ныгыту диде. Туганнар арасында мәхәббәтне булдыра. Байлыкны арттыра. Һәм үзеңнән соң яхшы исем калдыруга сәбәп була диде. Бу Тирмизи риваятында. Шуңа күрә җәмәгать, бүген безгә шушы туган тумачаны, күрше тирәне барлау җитми. Бүген безгә шушы нәрсәләр турында уйлау, фикерләү җитми. Һәм җәмәгать, менә кичкенә вакытта фатир алсаң да, фатир бирсәләр дә, инде дәүләт, хөкүмәт бирә иде безнең әтәниләргә.
диван аласы булса да, сервант аласы булса да, төсле телевизор аласы булса да, цветной, бүтін туганнар акча җыялар иде. Безнең әти-әниләр банкка чапмадылар, кредит алырга, кибеткә барып та фәлән елга кредит оформлайтмадылар. Ничектер туганнар бер-берсенә ярдәм итә иде. Хәзер беркемгә беркем кирәкми. Ана безнең пишмак сайын хәзер деньги в долг, деньги в займ бүләк итеп торалар, муеныңа элмәк кигертеп куялар. Бит җәмәгать, туганнар менә шушы бер-берсенә кирәк булганда гына, бер-берсенә ярдәм иткәндә генә аларның туганлыклары кала. Чөнки җәмәгать, карасак без күрәбез, бер туганыңның баласы больниц юлында, баласы белән больниц юлында шаба, күпме таптап, күпме акчасы китә. Кемдер үзенең баласын авырлык белән институтта укыта. Студент аңа да әзрәк ярдәм итәргә кирәктер. Кемдер никах белән тормышка озатаның бер нәрсәсе юк, аңа яшь парларга ниндидер ярдәм итәргә кирәктер. Мөхтәрәм җәмәгать, акча ул бер кашан да артмый. Әйтәләр бит, много денег и много детей не бывает диләр. Ләкин җәмәгать, көчеңнән килә икән, ярдәм итәргә кирәк. Үзеңә, гаиләңә, туганыңа бүлешергә кирәк, күрше-тирәңә. Аллаһ Тәгалә безнең араларыбызны ныгытыр. Аллаһ Тәгалә сөйкле пәйгамбәребезнең сөннәте буенча яшәсәк, безнең җәмгыятьтә менә мондый мохтаҗлыклар, менә мондый түбәнчелекләр бәлки иншалла күпме дә булса кимер иде. Я Раббым, безләргә яшәгән гомерләребезнең бәрәкәтен бирсәң иде. Я Раббым, безләргә үзебезнең туганнарыбызны барлап, бер-беребезне танып, аралашып, дуслашып, ярдәмләшеп, бер-беребез белән сөенешеп, авыр вакытта бер-беребез өчен кайгырышып, туганнар белән туганнарча яшәргә насыйп итсә иде. Аллаһның илчесе безләрне кисәтте үзенең хәдисендә: кем туганы белән арасын үссә, Аллаһ аның белән арасын үзәр диде. Шуңа күрә үзебезнең туганнарыбыздан ераклашып, Аллаһы Тәгаләдән безне үзеннән ерагайтудан безне сакласа иде. Амин. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأقيم الصلاة